अंग्रेज़ दौर के अहम सूफी शायर ख्वाजा गुलाम फरीद होरी अज साडा मौजू है। ख्वाजा गुलाम फरीद होरी 1261 हिजरी विच पैदा होए ते इस वरे दे जेड़े अदद बनते सन उस अदद के मुताबिक आप दा नां जिहड़ा है वह खुर्शीद आलम रखिया गया। यानी आप दा असल नां खुर्शीद आलम सी, जो बाद विच बाबा फरीदुद्दीन मसूद गनशकर होरां दी निस्बत दे नाल गुलाम फरीद रख दिता गया। ख्वाजा गुलाम फरीद होरी इस इलाके दे नहीं सगों आप दे वड वडेरे हजाज मुकद्दस तो हिजरत करके सिंध विच आए सन। किया जाता है कि याह्या बिन मालिक वो पहले जेड़े बजुर्ग सन आप दी लड़ी विचों जो सिंध विच डेरे लांदे ने, ते याह्या बिन मालिक दी 7वीं नस्ल विचों पहला बंदा ईसा बिन यूसुफ वो पीरी फकीरी वल माइल होंदा है ते अगे जाके शेख हुसैन नां दे बुजुर्ग ने सरकारी मुलाजमत छड्डी ते सिलसिला सोहरवर्दियां नाल अपने आप नूं जोड़ लिया। आप दे पुत्र ने सिंध तो हिजरत करके मुल्तान विच आ डेरे लाए ते इस तो अगली पीढ़ी दे बुजुर्ग मखदूम मुहम्मद शरीफ होरे दरियाए सिंध दे कंढे यारावाली विच आ वसे। यारावाली एक इलाके का नाम है ते उत्थे रईस मिठन खान होरां दी कहन उत्ते आपने मिठन कोट दी नींह रखी। यानी मखदूम मुहम्मद शरीफ होरां दे नां ते मिठन कोट जिहड़ा है वह वसाया गया। मखदूम मुहम्मद शरीफ दे दो पुत्र सन, काजी नूर मुहम्मद ते काजी मुहम्मद आकिल। काजी मुहम्मद आकिल दी नस्ल विचों ख्वाजा खुदाबख्श सन, जिहड़े ख्वाजा गुलाम फरीद होरां दे वालिद मोहतरम सन। यानी कि ख्वाजा खुदाबख्श दे पुत्र ख्वाजा गुलाम फरीद होरां दा जन्म 1261 हिजरी ते अंग्रेजी महीने के मुताबिक 26 नवंबर 1845 ईस्वी बनता है। यह वो दौर है जदों अंग्रेज़ ने पंजाब अंदर डेरे लाने वास्ते पर तोलने शुरू कर दिते सन। रणजीत सिंह का दौर खत्म हो चुकिया सी ते अंग्रेज़ इत्थे आन वास्ते जतन कर रहे सन ते आप दे जन्म तो 4 वरे बाद यानी 1849 विच इत्थे अंग्रेज़ ने पंजाब उत्ते कब्जा कर लिया सी। एक मुख्तसर जिहा तारुफ जिहड़ा है वह बनता है आप दे जन्म का, यानी आप दे मुढ़ले हालात का। फिर 8 वरियां दे सन जदों आप ते इस दौरान आप दे सिर उत्तों मां ते प्यो दोवां दा जिहड़ा है साया वो खत्म हो गया। नवाब मुहम्मद सादक होरां ने जिहड़ा है वो आप दी तालीम का बंदोबस्त किया। 18 वरियां दी उम्र विच कुरान पाक हिफ्ज कर लिया गया ते नवाब मुहम्मद सादक दी दरखास्त उत्ते ही आप अहमदपुर शर्किया दे महल विच चले गए। अहमदपुर शर्किया दे महल विच उत्थे मौलाना कायमुद्दीन ते मलक गुलाम मुहम्मद कोलों दीनी ते दुनियावी तालीम हासिल की। दीनी ते दुनियावी तालीम पंजाबी जुबान दे इस शायर नूं यह एजाज़ भी हासिल है कि आप हफ्त जुबान शायर सन। हफ्त जिहड़ा है
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਨੂੰ। ਹਫਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 7 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੱਲ। 7 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 7 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੁਛ ਇੰਜ ਨੇ: ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਰਦੂ, फारसी, बिरज भाषा। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਰੋਮਨ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਇਮੁद्दीन ਤੇ ਮਲਕ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਲੂਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਲੂਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਰੀਖ, ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੁਗਰਾਫੀਆ, ਤਕਵੀਮ, ਤਿਬ ਤੇ ਫਲਸਫਾ, ਇਸ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਆਪ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਕਾਬੀਸਲ ਮਜਾਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਸੀਕੀ ਬਾਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਵਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਰਕਤ। ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਵਾਲੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸੀਕੀਅਤ ਦਾ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸੀਕੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਸੀਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਆ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੂੰਹ ਤੂੜ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰ ਪਾਇਮ, ਸਾਰਾ ਨੰਗ ਨਮੂਜ਼ ਵੰਜਾਇਮ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਵੇੜੇ ਆਇਮ, ਹੱਥੋਂ ਉਲਟਾ ਆਲਮ ਖਿਲਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਆਪ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਖਦੂਮ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦਾਦਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਕਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਤੇ 7 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਬੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਰੀਖ, ਜੋਗਰਾਫੀਆ, ਤਕਵੀਮ, ਤਿਬ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਸੀਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ, ਅਤੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆਲਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਵੇ ਕਿ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆਲਮ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ੋਹਰਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੌਤ ਬੀਬੀ ਨਾਲ, ਤੀਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਨ ਬੀਬੀ ਨਾਲ।
ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਧੀਆਂ ਤੇ 1 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਰੀਮ ਸੀ। ਖਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਰੀਮ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਨ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਖਰੇ ਜਹਾਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਫਖਰ ਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਖਰੁਦੀਨ ਨਾਂ ਸੀ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਖਰੁਦੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਖਰੁਦੀਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕੀਦਤ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਬਤੌਰੇ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਪਰਮਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜ਼ੋਹਰਾ ਬੀਬੀ, ਹੌਤ ਬੀਬੀ ਔਰ ਜਾਨ ਬੀਬੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਫਖਰੁਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਜਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਸਰੀ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਨਾਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਸ਼ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ ਤੇ ਇਬਨੁਲ ਅਰਬੀ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਬਿਨ ਅਲ ਹਾਜ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੱਪ ਫਿਕ ਉਸੂਲ ਅਕਾਇਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਮਿਲਤ ਇਬਨੁਲ ਅਰਬੀ ਦੀ, ਰੱਖ ਮਿਲਤ ਇਬਨੁਲ ਅਰਬੀ ਦੀ। ਆਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਤੌਹੀਦ ਹੈ ਉਹ ਵਜੂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਖਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨਹਨੂ ਅਕਰਬੁ ਇਲੈਹਿ ਮਿਨ ਹਬਲਿਲ ਵਰੀਦ, ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਛਾਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਪਛਾਣੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਖਰੁਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਫਖਰੇ ਜਹਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪ ਨੇ 1876 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਸੀ, ਬੰਬੇ। ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ 1876 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਹਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 80 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 80 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 80 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਰੀदैन ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮੀ ਤੇ ਮਸਕੀਨੀ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਵਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਕ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਸ਼ਰਕੀਆ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਹਜ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਹਜ ਦੀ ਸਆਦਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1876 ਈਸਵੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਵਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪ ਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ਼ਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜੋ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ अकीदत पेश किया वो इंज सी, जिस कौम में फरीद और उसकी शायरी मौजूद है उसमें इश्क व मोहब्बत का मौजूद ना होना ताज्जुब अंगेज़ है। यह इलामा इकबाल होरां दा जिहड़ा है वो फलसफा, इलामा इकबाल होरां दी जिहड़ी गलबात सी वो खाजा गुलाम फरीद होरां दे बारे नज़र आती है। आप खाजा गुलाम फरीद होरां नूं इस तरह खराजे अकीदत जिहड़े ने वो पेश कर रहे हैं। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਕਿਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਹੋਤ ਨਾਮੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਕਿਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਰ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਨਸੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਬੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾੜ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਲਾੜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਤ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਖਤੂਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ ਹੋਤ ਜਾਂ ਪੁੰਨਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਲੜ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੰਨੋ ਸੀ। ਇਹ ਮਸੂਦ ਹਸਨ ਸ਼ਹਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਤ ਜਾਂ ਪੁੰਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਲੜ ਮੁਟਿਆਰ ਤੇ ਲਾੜ ਕੌਮ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਜਾ ਜ਼ਾਤ ਪੁੰਨਲ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਜਾਨ ਯਕੀਨ,
हर जा ज़ात पुनल दी आशिक जान यकीन, हर सूरत विच यार दा जलवा क्या आसमान ज़मीन। यानी ਇਹ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਇਸ਼ਕੇ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ਼ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਦੇ ਵਜੂਦੀ, ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੌਹੀਦੇ ਵਜੂਦੀ ਯਾਨੀ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਇਲ ਸਨ। ਦੋ ਫਲਸਫੇ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਵਹਦਤੁਲ ਸ਼ਹੂਦ। ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਹੈ ਖੁਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। यानी कि रब हर पासे ਉਹਦੇ ਜਲਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਵਹਦਤ ਸ਼ਹੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੌਹੀਦੇ ਵਜੂਦੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਘਾਟੀ ਵਾਦੀਏ ਏਮਨ, ਹਰ ਹਰ ਪੱਥਰ ਕੋਹੇ ਤੂਰ। ਯਾਨੀ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪੱਥਰ ਹਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਹਰ ਪੱਥਰ ਕੋਹੇ ਤੂਰ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਹੀ ਤੂਰ ਦਾ ਉਹ ਪਹਾੜ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਹੇ ਤੂਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਘਾਟੀ ਵਾਦੀ ਏਮਨ, ਹਰ ਹਰ ਪੱਥਰ ਕੋਹੇ ਤੂਰ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਤਨਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗਲ ਜ਼ੁਲਫ ਪੁਨਲ ਦਾ ਵੇਚ ਪਿਆਮ, ਹੱਥ ਹੋਤੀ ਦਿਲੜੀ ਵੇਚਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਰਦਾਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਹਾਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ, ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਹਾਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ, ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਰਾਹਬਰ ਰਾਹ ਫਿਕਰ ਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਰਫਾਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਕ ਅਨੋਖੀ ਪੀੜ ਸੌ ਸੂਲ ਅੰਦਰ ਦੇ। ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਅਨੋਖੀ ਪੀੜ ਸੌ ਸੂਲ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਨੈਣ ਵਿਹਾਮ ਨੀਰ ਅਲੜੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਗਰ। ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹਰ ਹਰ ਜਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹਰ ਹਰ ਜਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਖੁਦ ਆਸ਼ਿਕ ਖੁਦ ਮਾਸ਼ੂਕ ਬਣਿਆ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹਰ ਹਰ ਜਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਖੁਦ ਆਸ਼ਿਕ ਖੁਦ ਮਾਸ਼ੂਕ ਬਣਿਆ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇਸਰਾਰ ਕਿਨੂੰ, ਚੁੱਪ ਬੇਹੁਦਾ ਗੁਫਤਾਰ ਕਿਨੂੰ, ਪਰ ਗਾਫਲ ਨਾ ਥੀ ਯਾਰ ਕਿਨੂੰ, ਇਹੋ ਲਾਰੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਆਇਆ। ਲਾਰੇ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੱਸੀ ਉਹ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੱਸੀ। ਔਰ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਕਈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਮੁਤਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਰੋਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਰੋਹੀ ਦੀ ਰੇਤ, ਰੋਹੀ ਦੇ ਖੰਡਰ, ਝਾੜੀਆਂ, ਬੂਟੀਆਂ, ਖੁਦਰੋ ਪੌਦੇ, ਪੱਖੀਵਾਸ, ਆਜੜੀ, ਇਆਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਘਾਹ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਰ ਨਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੋਹੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ 13,000 ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਸਲਮੀਰ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੀਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਾਮਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਸਲ ਦੀ। ਵਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਇਸ਼ਕ ਅਨੋਖੀ ਪੀੜ ਸੌ ਸੂਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ। ਔਰ ਕੁਝ ਆਪ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਔਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਡਿਠਮ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਡਿਠਮ, ਕੁਲ ਯਾਰ ਅਗਿਆਰ ਕੁ ਯਾਰ ਡਿਠਮ, ਕਿਤ ਫਲ ਫੁੱਲ ਬਾਗ ਬਹਾਰ ਡਿਠਮ, कित फल फूल बाग बहार डिठम, कित बुलबुल राज नज़ार डिठम, कित बुलबुल राज नज़ार डिठम, कित खस खशाक तिखार डिठम, हिक नूर दे सब अतवार डिठम, हिक नूर दे सब अतवार डिठम। यानी कि वहदतुल वजूद का भी रंग है और इसके मजाजी का भी रंग है और रोही दे मंजर भी नज़र आ रहे हैं और कुदरत की खूबसूरती जिहड़ी है वो जज्बे की खालसपन दे नाल जिहड़ा है वो नज़र आती है। हुसन परस्ती कात असाडी, राज हकाइक बात असाडी, रम्स हकीकत चात असाडी, फ़ख्रे जहाँ है रीत सकायन। यानी आप दे मुरशद का भी जिक्र है और नाल नाल जिहड़ी रम्स उन्होंने सीखी है, मुरशद दे नाल अकीदत भी है तो मुरशद वल्लों होई जिहड़ी अनायत है ਉਹਦਾ भी जिक्र ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद है। आप दी शायरी बारे जिहड़ा कहा जाता है कि आपने आयते कुरानी ते हदीसां दे तर्जमे जिहड़े ने वो जिवें अपने लफ्ज़ां राही शेरां दा बाना पवाया होवे। यानी आपने जिहड़े वो शेर जिहड़े ने वो नज़र आ रहे ने कि आप दे कलाम विच जिहड़े शेर नज़र आ रहे हैं वो आयते कुरानी ते हदीस का जिहड़ा मुताला भी परवा नज़र आता है। रोही का जिक्र करते होए रोही का एक शेर जिहड़ा हवाले नाल तुसीं उहनूं जरूर वेख लेना। गल फलसफे वाल चली गई सी। विच रोही दे रहिंदियां नाजुक नाजू जट्टियां, रातीं करन शिकार दिलें ते डिहां वलोड़न मट्टियां। विच रोही दे रहिंदियां नाजुक नाजू जट्टियां, रातीं करन शिकार दिलें दे डिहां वलोड़न मट्टियां। ये रोही का जिहड़ा जिक्र है उन्हां कोल मौजूद है। और गुजरिया वेला हसन खेलन दा, आया वक्त फरीद चलन दा, औखा पैंडा दोस्त मिलन दा, जान लबां पर आंदी है। यह काफ़ी दा एक बंद है और ਇਹਦੇ हवाले नाल कुछ देर बाद तुहानूं दसांगी कि ਇਹਦੀ वजह की सी। एक अदा शेर होर, हर सूरत विच यार को जाने, हर सूरत विच यार को जाने, गैर नहीं मौजूद, ला इलाहा इल्लल्लाह, रब तो अलावा कुछ नहीं। यह तर्जमा है। हर सूरत विच यार को जाने, गैर नहीं मौजूद, सब अदात को समझी वाहिद, कसरत है मफकूद, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब अदात को समझी वाहिद, कसरत है मफकूद, कि कसरत किधरे नज़र ही नहीं आती, कल्लापन है रब दा। या फिर हर जा ज़ात पुनल जी आशिक जान यकीन, हर जा ज़ात पुनल दी आशिक जान यकीन, हर सूरत दा जलवा, हर सूरत विच यार दा जलवा, क्या आसमान क्या ज़मीन। आप ने भरपूर जिंदगी गुजारी, काफियां दे विच
ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਕੁਰਾਨੀ ਆਇਤਾਂ, ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਆਪ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਖਲਵਤ ਪਸੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸੂਫੀਆਨਾ ਲੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਹੀ ਨੂੰ ਵਸਲ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮਸਲਾ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ, ਰੋਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ, ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਮੌਸੀਕੀਅਤ, ਫਿਤਰਤ ਪਸੰਦੀ, ਇਬਾਦਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਇਸ਼ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿੱਚ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਵਫਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪ ਦਾ ਵਸਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਦੇ ਲਬਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਸਨ: ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੇਲਾ ਹੱਸਣ ਖੇਲਣ ਦਾ, ਆਇਆ ਵਕਤ ਫਰੀਦ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਜਾਨ ਲਬਾਂ ਪਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਬਾਂ ਪਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਵਫਾਤ 24 ਜੁਲਾਈ 1901 ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ। ਆਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਮਿੱਠਨ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਉਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਿਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਥਾਂ ਪੈਂਡੇ ਸਖਤ ਉਡਾਂਗੇ, ਨਾ ਰਾਹ ਫਰੀਦ ਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਪੰਧ ਬਹੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।